बर्तमान डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स यूनिट 1। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी कौन अटे ना कल्हण एवं तांको रचित पुस्तक कौन राजतरंगिणी यही संबंध में बर्तमान आम देखा। अनेक समय कहुए प्राचीन भारत में प्रस्तुत एकमात्र वास्तव ऐतिहासिक कृति होउची कौन अटे ना राजतरंगिणी। तो क्यों मसीह कवि द्वारा रचित होता ना 1200 ख्रीष्टाब्द 1200 ख्रीष्टाब्द कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी बा राजा मानकर नदी। तो राजतरंगिणी अन्यतम नाम कौन अटे ना राजा मानकर नदी बोली कहुए। तो गोटे स्तर में राजतरंगिणी होची आद्य कालर काश्मीर एक इतिहास। तो राजतरंगिणी मूल विषय वस्तुटी कौन अटे ना काश्मीर एक इतिहास को नहीं यह रचना करा जायछि। यार विवरणी आद्य भागर भूभाग सृष्टि ठारू आरबध। तो यार विवरणी कौन अटे ना आद्य बारी भूभाग सृष्टि ठारू यह रचना करा जायछि। पद्य रचित ग्रंथरे 8टी तरंग बा पुस्तक रही। तो राजतरंगिणी नामक जो पद्यटी रचना करा जायछि तो सही ग्रंथरे 8टी तरंग बा 8टी पुस्तक रही। प्रथम 3टी तरंग ख्रीष्टपूर्व बा ख्रीष्टीय 7म शताब्दी ख्रीष्ट 7म शताब्दी पर्यंत ए भूभागर इतिहास वर्णित। तो 7म शताब्दी कौन कर भूभागर जी माने इतिहास संबंध में एठारे वर्णना करा जायछि। तो 4th रु 6ठ तरंग ए कहानी ख्रीष्टीय 1100 शताब्दी पर्यंत प्रलंबित ना। 4th रु 6ठ तरंग ए कहानीटे कौन कर ख्रीष्ट 1100 शताब्दी पर्यंत यह रचना कर शेष में 2 दीर्घतम तरंगर अवलंबन ख्रीष्ट 1200 शताब्दीर इतिहास। तो शेष में जो 2टी दीर्घतम तरंग मान रचना कर अवलंबन कर ख्रीष्टपूर्व 1200 शताब्दीर इतिहास अटे। यार चित्ताकर्षक विषय होची बयानर स्वर रे परिवर्तन। प्रथम भाग संस्कृत विद्वान जड़े मंत्री पुत्र ब्राह्मण लेखक कल्हण निज दृष्टिकोण एक आदर्श जगत चित्र उपस्थापन करिसेंती। तो एठारे प्रथम भाग में क्या विषय वर्णना कर संस्कृत विद्वान एवं जड़े मंत्री पुत्र ब्राह्मण लेखक कल्हण निजे दृष्टिकोण एक आदर्श जगत चित्र उपस्थापन कर जोठारे पुत्र माने पितांकर उत्तराधिकारी हुंती एवं ब्राह्मण्य रीतिर वर्ण व लिंगानुक्रम नैष्टिक अनुगमन कर जाए। यह विशेष भाव में ब्राह्मण मानकर विषय बा ब्राह्मण मानकर एवं ब्राह्मण पुत्र मानकर विषय एठार लिखा जायछि ना। एठार कौन उपस्थापन करा जायछि ना जोठारे पुत्र माने पितांकर उत्तराधिकारी हुंती एवं ब्राह्मण्य रीतिर वर्ण व लिंग अनुक्रम नैष्टिक अनुगमन करा जाए। किंतु परवर्ती 2 विभाग रे एक रीतिर उल्लंघन किभली घटी ताहा टिखिनिके उल्लेख से कर। तो परवर्ती 2टी विभाग कौन होइछि ना एही रीतिर उल्लंघन किभली भाव में घटी से संबंध में टिखिनिके उल्लेख से एठारे कर। कल्हणक वर्णित विभीषिका मध्य नारी शासन मध्य अंतर्भुक्त। तो अन्य गोटे रचित काव्यटी होची विभीषिका। क्या द्वारा रचित विभीषिका ना कल्हण द्वारा रचित विभीषिका। यही विभीषिका मध्य क्यों विषय वस्तु मान वर्णित कर नारी शासन संबंध में एठारे वर्णना करा जायछि। अतएव तांको लेखारू सांप्रतिक पाठक तथ्य संग्रह करि पारंती। तो अतएव तांको लेखारू कौन करा जाय पारे ना सांप्रतिक पाठक तथ्य संग्रह करा जाय पारे। किंतु समस्ते कल्हणकर दृष्टिभंगी सह एकमत न हेबा सुस्पष्ट। तो कल्हणकर जो दृष्टिभंगी रही ता सहित समस्ते एकमत नुहंती एथिरे स्पष्ट भाव में जना जाए। कल्हणकर कृति अन्य वैशिष्ट्य हेउची ग्रंथारंभ से अवलंबन करथिबा उत्स समूहर सूचना प्रदान। तो कल्हणकर कृति अन्य वैशिष्ट्य होची ग्रंथारंभ से अवलंबन करथिबा उत्स गुड़िकरू
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା ବା ଶାସନ, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବା ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ତ ଧର୍ମତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା ବା ଶାସନ, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟମାନ ରହିଛି ନା ରାଜକୀୟ ଘୋଷଣା ବା ଶାସନ, ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏହି ସମୂହ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନେ ଦେବୋତ୍ତର ଓ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଶାସନ, ସ୍ତୁତିପରକ ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଲିଖିତ ଦଲିଲର ନିରୀକ୍ଷଣ ଫଳରେ ଶ୍ରାନ୍ତିକର ଭ୍ରାନ୍ତିର ବିରାମ ଘଟିଲା। ତ ଏଠିରେ ବିରାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟୁଛି ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେବୋତ୍ତର ଓ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନୁଶାସନ, ସ୍ତୁତିପରକ ଅଭିଲେଖ ଏବଂ ଲିଖିତ ଦଲିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶ୍ରାନ୍ତିକର କ'ଣ ଘଟିଛି ନା ଭ୍ରାନ୍ତିର ବିରାମ ଘଟିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ବିଲକ୍ଷଣ ଅସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କଲ୍ହଣ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଭାଗ୍ୟର ଆବାହନ, ଯାହାର ମାର୍ଗ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଅଟେ। ତ କଲ୍ହଣ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କଲ୍ହଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେମାନଙ୍କର ରଚନା ଭ୍ରାନ୍ତି ସଂକୁଳ ଏବଂ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦରିଦ୍ର। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ, କାହା ମତରେ ନା କଲ୍ହଣଙ୍କ ମତରେ, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରଚନାକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରାନ୍ତି ସଂକୁଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରଚନା ଶୈଳୀଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କ ରଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କର ରଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନାଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଅତଏବ କଲ୍ହଣ ଦାବିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତ କଲ୍ହଣଙ୍କର ଦାବିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଗଲେ ଯାହା ଅନୁସରଣ ଆଗାମୀ ଲେଖକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନୁକରଣ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଖକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲ୍ହଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟି ରହିଛି ତାହାର ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଧାରାରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳଟି ରହିଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନିଜ ବିଚାରରେ କଲ୍ହଣ ଥିଲେ ଜଣେ କବି। ତ ନିଜ ବିଚାର ବା ସେ ନିଜେ କବି ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଦର୍ଶ କବି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ, ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମତଟି ରହିଥିଲା ସେ ମତରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା କବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସମକକ୍ଷ, ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିକଳ୍ପନା ରାଜାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ ନାରୀ ପରକ କୃତି ରୂପେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରେତ ଏକ ନାରୀ ପରକ କୃତି ରୂପେ ସେ ଏଠାରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ କର୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ଏଥିରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଜଣେ କବି ଭାବରେ କଲ୍ହଣ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଜଣେ କବି ଭାବରେ କଲ୍ହଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା'ର ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ତା'ର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟରେ ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ବା ରସ ବା ପ୍ରଧାନ ରସ ଥାଏ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାବ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା
ରସ ବା ପ୍ରଧାନ ରସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ତାର। ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର କେତେକ ବିଭାଗରେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ବୀର ରସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ବିଧ୍ୱଂସର ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବିଭତ୍ସ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଙ୍ଗୀ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। ତ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀର କେତେକ ବିଭାଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୀର ରସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଓ ତଜ୍ଜନିତ ବିଧ୍ୱଂସ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବିଭତ୍ସ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବିଭତ୍ସ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଙ୍ଗୀ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। କୌତୂହଳ ବିଷୟ ହେଉଛି କଲ୍ହଣ ଦରବାରର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଭା କବି ନଥିଲେ। ତ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା କଲ୍ହଣ ଜଣେ ରାଜ ଦରବାରର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ରାଜ ଦରବାର ସହିତ ତାଙ୍କର ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭା କବି ନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ଐତିହାସିକ ଲିଖନୀ ବା ଲିଖନର ଅଧିକାଂଶ ପରମ୍ପରା ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅପର ପରମ୍ପରା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଐତିହାସିକ ଲିଖନର ଅଧିକାଂଶ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅପର ପରମ୍ପରା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବାଧିକ ବିଦିତ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଦିତ। ତ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଉପଦେଶର ଅଭିଲେଖନ ପାଇଁ ତିନୋଟି, କେତେକ ମତରେ 4ଟି। ତ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଉପଦେଶର ଅଭିଲେଖନ ପାଇଁ 3ଟି ଏବଂ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା 4ଟି ବୌଦ୍ଧ ପରିଷଦ ଆହୁତ ହୋଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ କେତେକଙ୍କ ମତରେ 3ଟି ଏବଂ କେତେକଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ 4ଟି ବୌଦ୍ଧ ପରିଷଦ ଆହୁତ ହୋଇଥିବା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କ୍ରମଶଃ ମଠ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି, ଅଭିଲେଖନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତ ମହାପରିନିର୍ବାଣକୁ ମୂଳ କରି କାଳକ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଛି। ତ ରାଜାଙ୍କର ସମେତ ବିବିଧ ଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭୂମି, ଗ୍ରାମ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ ସମ୍ଭବତଃ ନଥି ସଂରକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ବିବିଧ ଦାତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ମଠ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନଗଦ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଭୂମି, ଗ୍ରାମ ଆଦି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ମଠରେ ସମ୍ଭବତଃ ନଥି ସଂରକ୍ଷଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନ ଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହିଭଳି ନଥି ସଂରକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମଠ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧନ ରହିଥିଲା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠାରେ ଏହିଭଳି ନଥି ସଂରକ୍ଷଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ନଥି ସଂରକ୍ଷଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଦୀପବଂଶ ଓ ମହାବଂଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି। ତ ନଥି ସଂରକ୍ଷଣର ପରମ୍ପରାଟି ଦୀପବଂଶ ଓ ମହାବଂଶ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ 1 ମାର୍କିଆ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ନଥି ସଂରକ୍ଷଣର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନଥି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୀପବଂଶ ଓ ମହାବଂଶ।